So in Dada we had been said that you shouldn't take on your own, you should say this person has that personality. તો ઓરામાં પણ અમે પહેલા એ જોઈએ છે કે આ માણસની પર્સનાલિટી શું છે. What does the aura say about that person? Behavior pattern means is a hot temperament, is a cold temperament, he is compassionate, he is loving, he is caring, depends upon the color interpretation we tell it. So that personality I think so comes from the heart chakra, આપણો હૃદય ચક્ર છે, રાઈટ? એટલે ઉપરના ચક્રની વાત કરું છું. સો દેટ શોઝ કે આ માણસ કેવો છે, એનો વ્યક્તિત્વ કેવો છે, એની પર્સનાલિટી. સો ઇન ઓરા ઇફ આઈ સે યુ દેટ this thing is negative, means you should say કે આ અજયનો આ નેગેટિવ પોઈન્ટ છે ને મને આ એને હેલ્પ કરવું છે એનાથી ક્લિયર કરવા માટે. Is it right? Yeah. Right? So we can say that way કે સપોઝ એને કંઈક બીમારી છે તો હા અજયને મને આ બીમારીથી મુક્ત કરવી છે, એના ઓરામાંથી આ ક્લિન્ઝિંગ કરવી છે. That is the main thing. So you shouldn't take it as a guilt કે અરે આ મારું કેવું ખરાબ ઓરા છે ને આ તો અજયનો એવો ઓરા છે and I have to help him with the grace of Dada and with all the Samayik Pratikama, whatever procedures we have been doing. So this is the first Agnya. Okay. Now about the second Agnya, tell me. By real point of view, I am pure soul. Exactly. Right. So now here comes about the crown chakra. જે સહસ્ત્રાર ચક્ર છે, આપણે એ જોવાનું કે પર્પલ કલર જે ક્રાઉન ચક્રનો છે તમારા બોડીમાં ક્યાં ક્યાં છે. ઇઝ ઇટ રાઈટ? સો જ્યાં જ્યાં પર્પલ નહીં હોય એનો મતલબ કે હજી ત્યાં સોલની લાઇટ પહોંચી નથી. Right? So we can use some geometrical symbols what we are using in psychic surgery, that is also purple color symbol. So wherever you feel that here there is lack of energy or drainage of energy or low energy, we can put that purple color light or the purple color symbol, or we can do Dada Bhagwan ka Asima Jai Jaika and we can try through the aura research that really that purple color is generated over there. Right? So that is the second Agnya. Now third, જગત ચલાવનાર શક્તિ વ્યવસ્થિત. exactly. Now this comes to be above your crown chakra, that is called your higher self. So the higher self is connected to some Shakti and that is pouring the energy to all the circumstances. So that is called an environmental energy. So તમારા ઓરાની આજુ એટલે તમારી બોડીની આજુબાજુનો ઓરા એ કહે છે કે વ્યવસ્થિત શક્તિ શું ગોઠવી રહી છે તમારા માટે. What it has created. So it has been called PIP, picture in picture, or polycontrast interference photography. કે તમારા આજુબાજુ એન્વાયરમેન્ટમાં કાંઈક એનર્જી છે, કાંઈક ગેસિયસ શેડો છે, યુ હેવ ટુ સી કે આ એંગરની છે, ફિયરની છે, કે સુવ્યવસ્થિત શક્તિ તમારી આજુબાજુ ગોઠવાઈ ગઈ છે. So there is two energies called yang and yin energy. There is some positive, there is some negative, there is some dark energy, there is some light energy. So we have to figure it out. Whichever Shakti has been created around us means it has to do something for soul evolution, something to learn. So we have to accept it and we have to see that we give justice to that energy, એ વ્યવસ્થિત શક્તિને. સપોઝ તમને હવે સપોઝ મને શક્તિ મળી છે ફોર ઓરા રીડિંગ, આઈ હેવ ટુ જસ્ટિફાઈ. આઈ કાન્ટ સે આઈ એમ અ મેડિકલ પર્સન, આઈ ડોન્ટ લાઈક ઓરા રીડિંગ, ઇટ ઇઝ નોટ માય કપ ઓફ ટી. ઇઝ ઇટ રાઈટ? એટલે તમારા બધા પાસે કોઈક એક વ્યવસ્થિત શક્તિ છે જેને કારણે તમને યુનિવર્સમાં અહીંયા મોકલ્યું છે. ઇટ હેઝ સેન્ટ યુ ટુ ડુ સમથિંગ ફોર ધ યુનિવર્સલ હેલ્થ. ઇઝ ઇટ રાઈટ? સો વી હેવ ટુ ફિગર ઇટ આઉટ ઇન ઓરા ધ ફોકલ પોઈન્ટ કે કઈ કલરની એનર્જી સૌથી વધારે તમારા ઓરામાં છે એ પ્રમાણે તમારા પાસે એ વ્યવસ્થિત શક્તિ છે. Is it right? So in my aura, whenever I do it, I get more of the blue energy. That is an intuitive energy. That is our clairvoyant energy or psychic ability energy. You might have pink color energy, means a compassionate energy. You must have having white energy. તો વ્યવસ્થિત શક્તિએ તમને કંઈક એક ફ્રેગમેન્ટેડ પાર્ટ આપ્યો છે and you have to figure it out that what I have to do to the universe. Right? Yes. Means that's I'm telling. When suppose I'll show you later on photo. In any photo, if you see, like yesterday I was showing one scent photo. તમને એક photo બતાવો. Yeah, photo I was showing you. So this is the focal point. We can see this
scent is meant to heal the universe. He has a green energy. આપણે પૂજ્યશ્રીનો પણ તમે કાઢેલો Pujeshino પણ કાઢ્યો. Yes, yesterday I was showing you. Completely green. Yeah, right. So this is the thing, we have to figure it out. Suppose someone is having red energy, means વ્યવસ્થિત શક્તિ એને કઈ physical strength આપે છે for physical work. So તમારામાં if red energy નથી, means you cannot do much of your physical work. But if there is a green energy, means you are a good healer, you are a good compassionate person that way. તો વ્યવસ્થિત શક્તિ તમને જે વરદાન આપે છે, that is to help the universe to manifest it. એવી રીતે that we have to figure it out. હવે કોઈની yellow energy હોય, for example, that energy might be related to politics, it might be related to sportsmen, it might be related to actor actresses. They have always yellow energy because they are public figure people, they are potential people. Is it right? So in aura we say this is a focal point. Focal point means कि maximum color તમારા aura માં કયું છે, that shows the વ્યવસ્થિત શક્તિ in you. That is the third point. Okay, now what is the fourth point? ફાઇલોનો સંભાવે નિકાલ કરવો. Yeah, so now the one thing we have to understand, suppose if we go back, yeah, here, now if we see the sacral chakra, it is related with relationship. It is related with relationship. Now root chakra is related to your self, your past life. The sacral is related to the relationship, means the person, maybe the partner or whomsoever it is. Now how you are managing that energy, that aura, that is very important. તમારા ઓરામાં જો ઓરેન્જ કલર વધારે હોય, એનો મતલબ કે તમારો ત્યાં સંભાવ્ય નિકાલ નથી, ત્યાં ઇટ્સ એન ઇમ્બેલેન્સ. ઓરેન્જ કલર વધારે ના હોવું જોઈએ ક્યાં પણ ઓરામાં. એનો મતલબ યુ આર હાઈલી ઇમોશનલ, યુ આર હાઈલી અટેચ્ડ to something and you are affected with that something. So if you put a green energy, if you put a white, purple energy, pink energy, that gets reduced, and that is very important. So means suppose if I am not comfortable with you and if I heal myself with your point of view, મારો એ orange dissolve થવું જોઈએ, તો એ સંભાવ્ય નિકાલ થઈ ગયો. Is it right? So wherever there is a friction between the two auras, wherever there is a mismatch or there is no compatibility, there we have to create a compatibility. કે છોકરા અને પેરેન્ટ્સના વચ્ચે, કે હસબન્ડ વાઈફ વચ્ચે, બ્રધર સિસ્ટરના વચ્ચે, કે કોઈક પણ વચ્ચે, પાર્ટનર કલીગના વચ્ચે, ક્લાયન્ટના વચ્ચે. So that we have to figure it out. So suppose if I take your aura, if I take my aura, and if I compare કે કેટલું compatibility છે, આપણે રહેવું તો સાથે છે પણ compatibility નથી, means I have to work more on myself. But if the aura is soothing between you and me, means આપણે કરી લીધું છે, accept કરી લીધું એકબીજાને. So then there will be a less friction, ઝઘડા ઓછા થશે, and might be that we both are enlightened to each other. Is it right? So that is the fourth agnya. Now fifth. શુદ્ધાત્મા ચોપડામાં રકમ જમે કરવી. Yeah. So this is the what we call how much you're depositing your aura in your how much you're expanding your aura for others. That is important. તમને કેટલી blessings મળે છે, તમને કેટલું grace મળે છે. So that is your potential energy which you can use anytime for anyone. That is very important. So in aura we say your aura is 6 feet. It is less. If it is more than 10 feet, means you have gained some grace. તમારા પાસે extra energy છે. So that way જેટલું તમે વધારતા જશો ઓરાને, એક્સપાન્ડ કરશો, એટલા વધારે લોકોને તમે બેનિફિટ આપી શકો. So that is the fifth one. Is it right? And it should be a positive expansion. Negative expansion માં ઘણું બધું નેગેટિવ થાય. For example, terrorist છે, એનું ઓરા બહુ expanded હોય, but it's a very negative aura. So he can blast number of things. Is it right? But people like yesterday as I was showing you, જેવી રીતે પૂજ્યશ્રીનો ઓરા I was showing કે કેવી રીતે આ છે ઓરા and how it is expanding. Like yesterday one, yeah, this example we can see how the expansion is there. You can see in this aura. See, this is an expansion of the aura. This has to be. તો ફિફ્થ આજ્ઞામાં એ છે કે તમારું ક્યાં પણ ઓરા છે ને ડ્રેન ન થવું જોઈએ, ક્યાં લીક ન થવું જોઈએ.
If it is getting drained, means you are getting, according to the aura science, you are getting discharge. What we have learned, that in past life you have discharged something, you have put some seeds, and in this life you are actually executing it. એને જે પણ તમે seeds ગયા જન્મમાં નાખ્યા છે એ પ્રમાણે તમે એને manifest કરી રહ્યા છો. So if you do a spiritual activity, you can reduce to some extent. That is called, from karma to you come to contract, from karma to you come to free will, and that is more important. કે તમારા ને મારા કંઈ કર્મ છે, પણ હું મારી પોતાને ઓરાને હીલ કરું છું, ક્લીન કરું છું, તો I come in free will. Is it right? So all unwanted cords you can cut. Free will એટલે કેવી રીતે? What is the meaning of free will? See, free will એટલે એ છે ને કે I am not bounded with you. કંઈ compulsion નથી. And that is the fifth આજ્ઞા, કે જેમાં તમે છે ને ઓરા એક્સપાન્ડ કરીને ફ્રી વિલમાં આવો છો ને તમારા લાયબિલિટીઝ ઓછા થાય છે, તમારા કોર્ડ્સ ઓછા થાય છે, તમારા કનેક્શન્સ ઓછા થાય છે ને તમારી ઇન્ડિપેન્ડન્સી વધે છે. લોકો કહે ને ભાઈ મને અહીંયા જીપીમાં આવું છે પણ ફાઇનાન્શિયલ નથી, કે ફેમિલી રેસ્ટ્રિક્શન્સ છે, કે ઓફિસમાં રજા નથી મળતી, મીન્સ યુ હેવ નોટ અરેન્જ ધોઝ થિંગ્સ. તમારા ક્લિયરન્સ નથી થયું. Otherwise, you are free will. You have your freedom to go anywhere. Right. Yes. Can we understand like this? The Atma for પરમાણુમાં જે બધા લેયર Yeah. Yes. જેમ જેમ કરતા જાય हाँ. એમ એમ આત્મા ઉપર આવતો. Exactly. That is the thing. કે according to the quantum science, there are always a karmic particle weightage. તમારા કર્મના પાર્ટિકલ જેટલા હોય એટલા તમારી ગ્રેવિટેશનલી સોલ વારે ઘડીએ નીચે આવી જાય કર્મ ક્લિયર કરવા માટે. બટ વેન યુ આર ફોલોઈંગ ધીસ 5 આજ્ઞા ઓર યુ આર ડુઈંગ પ્રતિક્રમણ સામયિક એવરીથિંગ, આ પાર્ટિકલ ડિઝોલ્વ થઈ જાય છે, એ ગેશિયસ થઈ જાય છે, દે હેવ લેસ વેટ એન્ડ યોર સોલ ગેટ લિબરેટેડ એન્ડ ઇટ ગેટ્સ એલિવેટેડ. સમજ્યા કે? તો આપણે ઓરામાં શું જોવાનું છે, હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું છું કે ઓરામાં આ પાર્ટિકલ જે રેડ ડાર્ક પાર્ટિકલ છે એ કેટલા છે? આ જે ડાર્ક ઓરેન્જ કલર છે, યલો કલર છે, આ કેટલા બધા છે? આ જો ડિઝોલ્વ થઈ જાય ને બ્લુ, પિંક, વ્હાઇટ ને ક્રિએટ થાય, એનો મતલબ એલિવેટ થઈ રહી છે. એટલે તમારા જે પણ તમે ક્રિયાઓ કરો છો, ઇટ શુડ બી વિથ ધ હાર્ટ, ફિલિંગ સાથે કરો, મેકેનિકલી નહીં કરો. જ્યારે ફિલિંગ સાથે કરશો તો એ છે ને ગ્રીન કલર એડ થઈ જશે એમાં, ને જ્યારે ગ્રીન કલર એડ થઈ જાય એનો મતલબ એ ડિઝોલ્વ થઈ રહ્યું છે. કેવી રીતે? સપોઝ મને કોઈ ચીજનો ભય છે તો એમાં રેડ કલર બહુ આવે ઓરામાં, ને જ્યારે હું છે ને એકદમ સામાયિક એકદમ મનથી કરું છું વિથ ધ હાર્ટ, તો ધીરે ધીરે રેડમાં ગ્રીન જશે એન્ડ દેટ રેડ વિલ બીકમ પિંક. એનો મતલબ હું ફ્રી થઈ ગયો. એવી રીતે તો તમારું કોઈ પણ ઇશ્યુ જે ઓરામાં આવે છે એને તમે ડિઝોલ્વ કરવાનું, એ તમે પુરુષાર્થ કરવાની કોશિશ કરો. તો જ્યારે તમે પૂજ્યશ્રીના કે એવા કોઈકના પણ ઓરામાં આવો ને તમારું ડિઝોલ્વ થઈ જાય તો ઓટોમેટિકલી તમારી સોલ અપલિફ્ટ થવાની જ છે ને. બટ ઇટ ઇઝ ધ મેટર કે તમે જ્યારે યંગ ઇન એનર્જી વધારે લઈ જાઓ છો, લાઇટ એનર્જી વધારે લઈ જાઓ છો અહીંયા, એના પછી તમે કેવું એનો યુટિલાઇઝેશન કરો છો, ટ્રાન્સફોર્મેશન કરો છો, દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઘણા લોકો શું કરે કે કમિંગ ટુ સચ પ્લેસીસ દે ગેટ ફુલ્લી ચાર્જ, એ લોકોનો ઓરા બહુ એક્સપાન્ડ થઈ જાય, પછી એ લોકો મટીરિયલ મેનિફેસ્ટેશનમાં લગાવી નાખે. સો દેટ ટાઈમ દે આર નોટ પુટિંગ ધ એનર્જી ફોર સોલ એલિવેશન, they are putting their energy for lower chakra. Is it right? Yeah. તો અહીંયા જે આપણે વિતરાગનું જે અહીંયા અભ્યાસ કરી રહ્યા છે કે ભાઈ ત્યાગ, વિતરાગ, સેક્રિફાઈસ જે પણ વાત છે એમાં તમારા અપર ચક્રાસને એક્સપાન્ડ વધારે થવું જોઈએ ને લોઅર ચક્રાસને ડિઝોલ્વ થવાનું. That is the fifth આજ્ઞા, what we say. Is it right? So I think so all these fifth આજ્ઞાs are very beautiful what we have learned. Might be next time હજી પણ એનું વધારે ક્લેરિટી આપણે આવી જાય next time, because કોઈ પણ એક સાયન્સ ઓપન થયું છે અહીંયા, એનો મતલબ કે હવે એનું એક્સપાન્શન થવાનું ટાઈમ આવી ગયું છે. હમણાં સીટ્સ આવી ગયા છે અહીંયા, પણ મે બી તમે અહીંયાથી જવા પછી તમે થોડો વિચાર કરશો ને તમે જ્યારે તમે કામ કરશો એના ઉપર, સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન વધારે કરશો, અવેરનેસમાં વધારે આવશો, યુ કેન ફીલ યોર ઓરા. જેવી રીતે હમણાં તમે હિલિંગને ફીલ કર્યું, તમે તમારો ઓરા રાઉન્ડ ધ ક્લોક તમે ફીલ કરતા જાઓ, તો
તો તમને ખ્યાલ આવશે કે મારી 5 આજ્ઞાનું પાલન થાય છે કે નથી થતું, ને કઈ આજ્ઞામાં પાલન નથી થતું ત્યાં મારા ઓરામાં ગડબડ થઈ જાય છે. ઇઝ ઇટ રાઈટ? તો આપણે જે કહીએ છીએ કે ફાઇલ 1, ફાઇલ 2, ફાઇલ 3 ની વાત કરીએ છીએ, તો ઇફ વી સી ઇન ધ ઓરા, ફાઇલ 1 નો મતલબ છે that is the self, that is as I tell, this is the root chakra. આ ફાઇલ 1 છે, આ ફાઇલ 2 છે, ને આ ફાઇલ 3 છે અહીંયા, ને અહીંયાથી ઉપર તમે જાઓ 4, 5, એટલે આ બધા જે પણ આવે ઇટ ઇઝ ઓલ કનેક્ટેડ રિલેટિવ્સ. પણ જે ઇન્ટિમેટ રિલેશનશિપ છે, જે એકદમ ક્લોઝ રિલેશનશિપ, જેના સાથે અમારું વધારે અથડામણ થાય છે, ફ્રિક્શન્સ વધારે થાય છે, એના ઉપર હીલિંગ વધારે કરવી જોઈએ. So we talk about the inner circle. એક્ઝેક્ટલી. જે પણ તમારા જે નિયર એન્ડ ડિયર સોલ જેને કહેવાય ને, માઇટ બી અ બાયોલોજિકલ કહેવાય, વોટ એવર, રાઈટ, એ લોકો ઉપર આપણે વધારે કામ કરવાનું એવી રીતે. તો આપણે ઘણી વખત છે ને એવી રીતે ઓરામાં છે ને કોમ્પિટિબિલિટી જોઈએ. હવે કોઈ બે વ્યક્તિ હોય ને, ફોર એક્ઝામ્પલ, એક મિનિટ હું તમને બતાવું, એટલે સેમ વ્યક્તિનું પણ જોઈ શકીએ ને બે વ્યક્તિનું પણ, અચ્છા સોરી આમાં ફોટો નથી, પણ બે વ્યક્તિનું પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એની કોમ્પેટિબિલિટી કેવી છે. તો વી હેવ ટુ વર્ક મોર ઓન ધેટ, બીકોઝ તમારા જે કાર્મિક ક્લિયરન્સ આ લાઈફમાં જે કરવાનું હોય એ તમને ખ્યાલ આવી જાય કે મને આ વ્યક્તિ સાથે બહુ તકલીફ થાય છે, એટલે એના માટે બધી આ સ્પિરિચ્યુઅલ પ્રોસિજર વધારે કરવાની હોય. એવી રીતે તમે જ્યારે ક્લિયર કરો તો સામેવાળું પણ એલિવેટ થાય, તમે પણ એલિવેટ થાય એવી. આપણે normally with this science we do more samayika. હા, યા દેટ્સ વાય સેલિંગ. આજે જે સામાયિક કર્યું બપોરના, તો આઈ વોઝ ફીલિંગ ધેટ કે જેમ જેમ કરતો ગયો તો મને લાગતું કે કેટલા લોકો રિલીઝ થઈ ગયા, કેટલા ફ્રી થઈ ગયા એવી રીતે, રાઈટ. સો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ માટે જ્યારે આપણે પ્રતિક્રમણ કરીએ છીએ, આને બહુ દુઃખ લાગી ગયું છે ને મને એના શુદ્ધ આત્મા જોવું છે, તો તમે એના ઉપર વ્હાઇટ લાઇટ નાખો, એના ઉપર પર્પલ લાઇટ નાખો, તો એનો ઓરા એક્સપાન્ડ કરો સામેવાળાનો, તો તમને લાગી કે હા, જે મેં એને ખરાબ કર્યું તો હવે મેં એને સારું કરી નાખ્યું ઓરા. તો એ કેવી રીતે કરવાનું? દેટ ઇઝ અ ઓરા વિઝ્યુઅલાઇઝેશન. જેવી રીતે હમણાં અમે હીલિંગ કરી ને, અમે સિમ્બોલ્સથી હીલિંગ કરતા હતા. I was away, so I didn't. હા, મીન્સ દેટ્સ અ પ્રોસિજર. એ તો પ્રોસિજર છે. મે બી ક્યારે તમે ઝૂમ સેશન ઉપર લેશો તો યુ વિલ કમ ટુ નો કે કેવી રીતે થાય કરીને, રાઈટ, એવી રીતે. But I ઓરા કરાવી દીધું છે. ઓરા નહીં, નથી કરાવી. Of course. So અર્પિત કરીશ. so I hope the concept is clear. Any doubt about it or any ideas you can give about this? I mean, I love that integration of the Panchajna. No, because it came all of sudden when I was Yeah, attuning that was you really people. intuitive, huh? All of sudden I was not prepared for it, and Wow. that's why we are always open. So yeah, Right? But this is beautiful, Yeah. integration. Okay. So means because we have to connect this thing with science, because I was telling Arpit by in the evening that if we connect anything to the science, the youngsters might feel connection more rather than forcing them to just accept it what it is. है ना? Instead of showing in the aura કે તમારું ક્યાં લેકિંગ છે ને ક્યાં તમને કરેક્ટ કરવું છે, ઇટ્સ લાઈક તમારો બ્લડ રિપોર્ટ આવે ને 400 શુગર કે તો માણસ ગુલાબજાંબુ ન ખાય હે ને, એ તો કે નહીં મને કાંઈ નથી, હું તો 10 ખાઈશ તો પણ મને કાંઈ નથી. સો દેટ વી હેવ ટુ શો ધેમ. ઇટ્સ નોટ દેટ વી હેવ ટુ પુટ ધેમ ઇન્ટુ ગિલ્ટ ઓર રિગ્રેટ, બટ કરેક્શન એને ક્યાં એકચ્યુઅલી કરવાની છે, દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. Like the report we take it out every quarterly. યા એટલે તો આપણે કમ્પેર કરીએ ને. હવે તમે જો માર્ચમાં, એપ્રિલમાં, મેમાં વ્યક્તિ 3 વખત રિટ્રીટમાં આવ્યો છે, બ્લડ કેન્સર પેશન્ટ છે, તો એના જે તમે આ રૂટ ચક્રમાં જોઈ શકો કે સ્ટાર્ટિંગમાં એનો રૂટ ચક્ર થોડું ડિસ્ટર્બ હતો એન્ડ વી હીલ્ડ હિમ. તો ઇનિશિયલી એમનું બહુ સારું થયું કે એના રૂટ ચક્ર ક્લીન થયું, બટ ધેન હી લેફ્ટ ધ પ્રેક્ટિસ એન્ડ અગેન ધ રૂટ ચક્ર વોઝ મોર નેગેટિવ. So this is when you leave the practice, any spiritual practice, again you get into a critical situation. Right? So this you have to understand here. You shouldn't leave the practice. આ grey ને yellow color આવું ન જોઈએ ઓરામાં. If we follow the fifth આજ્ઞા more, That is the main thing. એટલે એ આપણે એમાં જ રહેવું પડે. Exactly. That's what I'm telling you. તો આપણે જે કહે છે scientific circumstance evidence, that means તમે જે environment create કરો છો, જે વ્યવસ્થિત શક્તિ છે એના સાથે તમે અલાઇનમેન્ટમાં છો. યુ આર વિથ ધ ડિવાઇન પ્લાન. તમે પોતાનો મગજ મારીને એને ધક્કો નથી કરતા, ઇન્ટેલેક્ટ પાર્ટને વચમાં લાવીને તમે એને બ્લોક નથી કરતા. જે પણ આવી રહ્યું છે એને ફ્લો થવા દેવાનું. દેટ ઇઝ ધ મેઇન પાર્ટ. એવી રીતે.
જેવી રીતે પૂજ્યશ્રી કહે છે કે દરેક વ્યક્તિ પોતાનો કંઈક રોલ પ્લે કરવા આવ્યો છે, હી હેઝ ટુ ગીવ 100%. એને પર્સનલી નહીં લેવું જોઈએ કે અરે મેં આમ કેમ કર્યું, ઓલાએ મારા સાથે કેમ કર્યું. આ રોલ એને અપાવ્યું હતું, એ રોલ તમને કંઈક આપ્યું છે. તો વી હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે આપણે ઓરામાં કે આપણી જે મેઇન પર્સનાલિટી શું છે, એ પર્સનાલિટીમાં જે કરેક્ટ કરવું છે ઇટ હેઝ ટુ બી કરેક્ટેડ. તમે કરેક્ટ ના કરો તો બાય ધ ટાઈમ ઇટ ગેટ્સ મોર ડિટોરિએટેડ, પછી ખરાબ થતો જાય ને એના કોન્સિક્વન્સીસ તો વર્સ થાય. તો એટલે આપણે કહે ને પ્રિવેન્શન ઇઝ બેટર દેન ક્યોર. તો દેટ ઇઝ ધ મેઇન રાઈટ. એની આવ ચલો આજે સાયન્સ બહુ સરસ નીકળ્યો. મેબી Yeah. નેક્સ્ટ ટાઈમ કંઈ બીજું આવશે. ઓકે, થેન્ક્સ ટુ અનિલ હા તમારા ડિલે લીધે. કર્યું. યા થેન્ક યુ વેરી મચ.